Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Himpunkan kita di dalam satu majlis supaya kita nak muzakarahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita dapat mari buat satu kebajikan di dalam bulan Syaban. เราต้องชูกุรต่อ Allah Subhanahu wa taala ที่ Allah Subhanahu wa taala ได้เลือกเราให้เราสามารถมาทำอามัลอิบาดัตได้ในเดือนที่มีความประเสริฐเดือนที่อัลลอฮ์จะอัพผลบุญเราเป็น100 เท่าได้Tuhan nak gandakan pahala bagi kita 100 kali ganda. Tiap-tiap kebajikan diganda dengan 100 belaka, tak kira kebajikan apa-apa sekalipun. Jadi hari ni kita nak mai sambung daripada kita ngajari Ma'at Baruning, iaitu kita nak royak perkenaan dengan malam atau hari nisfu Syaban, yang mana malam ni dah kita nak temu dengan nisfu Syaban. Kalau kira-kira mari dengan malam nisfu Syaban ni malam yang Allah Subhanahu wa taala nak akak surat catatan amalan kita pada tahun ni kita aruh, maka dikira-kira kalau kira-kira mari kok wang sung thai pi lah kalau kita kata deh. Tapi bukan kata pi mai pi kau hok hijrah kita, bukan, tapi nak kata masalah hok nak kita aruh surat catatan amalan. สมุดบันทึกของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สมุดบันทึกแก่เราสมุดบันทึกแก่เรานั้นจะบันทึกความดีแล้วก็ความชั่วของเราความดีแล้วก็เป็นสิ่งมะซียัตเป็นผลบุญหรือว่าเป็นมะซียัตเป็นบาปหรือว่าเป็นบุญทุกอย่างคือรอกิตอัตติดหรือว่ากะรอมากะตีบินเขาจะจดทุกอย่างเลยอัลลอฮฺจะประทานให้แต่ละคนนั้น2มาลาอิกะฮ์ก็คือซ้ายขวามาลาอิกะฮ์กะรอมากะตีบินคอยจดบันทึกคอยสอดส่องคอยดูว่าเราทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าไม่ดีทุกอย่างคือมาเลก็จะจดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นหลักฐานในวันที่เราไปเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถามถึงการปฏิบัติตนของเราในวันที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะค้านเราไม่สามารถที่จะต่อต้านเราไม่สามารถที่จะไม่ยอมรับในสิ่งการกระทำของเราได้เพราะว่ามาเลกะได้จดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราซึ่งเป็นคนหรือว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นคนมุมินหรือว่าคนกาฟิรจะต้องมีสมุดบันทึกเป็นของตัวเองดังนั้นสมุดบันทึกนี้คนที่มีอายุ60 ปีเขาก็จะมี60เล่มorang yang ada umur 60 tahun dia ada 60 buah คนที่มีอายุ70 ปีเขาก็จะมี70เล่มเพราะว่าแต่ละปีนั้นอัลเลาะห์จะให้1เล่มทีนี้ที่อุสตาซะห์กำลังจะสื่อหรือว่าที่อุสตาซะห์กำลังจะบอกก็คือสมุดบันทึกที่อัลลอฮ์ให้แก่เราทุกๆปีbuku surat catatan amalan hak Tuhan beri kepada kita nak tahu ni 1 tahun 1 buah ni 1 ปี 1 lem ni deh yo nak akak naik langit gitaruh pada hari atau pada malam 15 nisfu Syaban เขาจะเอาก็คือ15นิสฟูชะบันเนี่ยค่ำคืนนิสฟูชะบันหรือว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นการครบรอบที่จะต้องเอาสมุดบันทึกของปีนี้ไปฝากหรือว่าไปตั้งไปเก็บไว้แล้วก็เอาสมุดบันทึกเล่มใหม่ที่ไม่มีการจดบันทึกอะไรอีกก็คือเล่มใหม่เอาลงมาwaktu wong mari deh waktu wong mari lepas pada pukul 12 malam ni pukul 12 malam ni turun mari pukul 12 malam ni wak naik wak turun lalu dah pasal ia tak mipak daripada perbuatan kita duk tidur pun malaikat duk cuk bantik duk cuk bantik juga sebab tu apabila lah kita saat ni tu tahu dah kata surat catatan amalan yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita ni atau hak beri dah kepada kita ni nak akak naik dah malam ni maka proses dah kedak siap kedak
แต่เมื่อเรารู้แล้วว่าสมุดบันทึกของเรานั้นจะถูกส่งไปเก็บแล้วในค่ำคืนนี้คือค่ำคืนสุดท้ายแล้ววันที่ตี12หรือว่าเที่ยงคืนนี้ก็คือมาเลกัตการมากติบินก็จะพาขึ้นไปสู่ฟากฟ้าไปเก็บแล้วก็เอาสมุดเล่มใหม่ลงมาแต่ทีนี้เราได้ทำการเตาบัตหรือว่าได้ทำการทำความสะอาดไม่ให้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในสมุดบันทึกของเราแล้วหรือยังkita cuci dah kedok surat catatan amalan kita yang kita nak ambil kita tu kalau kita tak suci lagi maka ada peluang lagi bagi kita yangมีโอกาสถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทำความสะอาดหรือว่าเรายังไม่เตาบัตไม่อะไรเรายังมีโอกาสเพราะว่าถึงเที่ยงคืนนี้kalau kita tak taubat, kalau kita tak minta maaf atau kita tak minta taubat, kita tak minta apung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesalahan-kesalahan kita yang kita pernah buat, yang kita biasa buat daripada masa kecil, daripada masa kita duduk dulu sampai sekarang learning ni, kalau kita tak proses, kalau kita tak buat, dia lekat dalam amalan kita gitu. Semua kejahatan semua deh. Kejahatan semua tu tak dipelepah. Bermakna tak disapu kecuali kita kena buat proses diri kita. Kalau kita salah dengan Allah, kita hanya minta maaf dengan Allah. Tapi kalau kita ada bersakut dengan manusia atau kalau kita ada sakut dengan sesama makhluk, orang panggil sakut dengan nate, sakut dengan manusia, aning kita kena usaha kena 2 lapis. Minta maaf kita tu kena 2 lapis. Minta apung, minta taubat kita tu kena 2 lapis. Yang pertama kena minta maaf dengan siku Qurani kita. Yang kedua pula kena minta maaf dengan Allah. Sebab tu apabila lah kita saning tu minta maaf 2 lapis, maka barulah disoh kalau lah dosa tu sakut paut dengan anak dia. Sakut paut dengan anak dia. Gapo sakut paut dengan anak dia? อะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับลูกอาดัมก็คือเหมือนกับทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีการขโมยหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่เป็นการเขาเรียกว่า sakut paut dengan anak adik. Tak balas hal api curi barang yo. Yo, ngupak ko yo. Kata ko yo. Ni semua ni kita kena minta maaf dengan sesama ku Qurani kita dulu baru kita boleh minta maaf dengan Allah. Kalau kita minta maaf dengan Allah gak, maka Allah Subhanahu Wa Taala apunglah kepada kita kalaulah tuai apung. Tapi kalau tuai tak apung, Allah Maha Pemurah lagi. Allah apung juga kalau kita usaha di atas minta maaf dah. Binatang saat itu ya lekat juga. Pasal kena kira buku juga daripada masa. Ngan nate semua katok kucing katok gapo saat ni ikutlah jijak gapo semua tu kena kira belakang. Sebab tu kita kena bayar kiparat dia yo. Kena bayar kiparat dia yo. Orang buat pada dia bayar kiparat. Sabit tu pas sumuk ke? Sumuk dah ada kita cheat spray, kita cheat bacon cheat gapo tu Ya sakut tu. Ya nate nak buat gitu pula kau kita denu. Tuhan maha adil. Super belaka. Super belaka. Kalau tak ada masalah, kalau misalnya atau ya tu buat jadi kita mudarat lain peseng. Ya ada binatang hak sunat bunuh seperti cicak. Cicak ni cincuk kan? Cincuk kan sunat bunuh dia. Sebab apa? Sunat bunuh pun kena ada cara. Bukan kata sunat bunuh gak ikut nak bunuh peseng mana, ikut nak cariวิธีไหนก็ตามแต่เอาไปทอดเอาไปแบบนี้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอยากจะได้สุนัตในการฆ่าสัตว์อย่างเช่นสุนัตที่สุนัตฆ่าก็คือมีจิ้งจกแล้วก็มีหนูตากันเนี่ยนะจิ้งจกแล้วก็หนูตีกุกTapi syarat boleh bunuh pasal mudarat. Pasal mudarat deh. Lepas tu cicak tu tak ada mudarat pun ya orang panggil dia sakut dengan
cerita atau kisah daripada Islam dulu. Jadi dan selagi pula cicak ni yo wakwi jadi nak jatuh syirik di atas hati kita. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang kita megai dengan cicak. Kalau cicak tegar tak tobek pergi rumah. Tak cincuk, tak kau kerau keluar mi arai pen pai deh, betul deh.ดังนั้นมันจะเกิดการเป็นชีริก orang panggil nak sengunyu tu lah. Jadi Allah dengan cicak sama naik. Nek. Sabit tu apabila lah gini maka sunat bunuh cicak. Nek. Sunat bunuh cicak pun kena nak boleh pahala. Kalau kita bunuh dia iaitu tebak kaliku mampu lagi. Kita tบทีเดียวก็คือตายอันนี้สุนัตได้ผลบุญสุนัตไปเลย Kalau mudarat kita ibulah gapo-gapo pun deh nyamuk gapo gapo tu yo kalau misalnya mudarat kita kalau kita tak teh ya ketik kita ya kena teh supaya ular tu anak make kain pas kita sembuh ngabaigon lagu mana masuk dalam kek mudarat anak peluakไปกินผ้าปลวกไปกินผ้านี่คนสันเนี่ยanak makan kain makan ya jadi mudarat bagi kita kena sembuh lah agak ketok sembuh sampai ke makan umum sute kita tak ada umum nak duduk ni bukan deh oyak saat itu masuk dalam kek wak zoling kenate seperti mana kita katok lembu sekuat-kuat dan sezoling-zoling tak pandai bukan kata nak ajar kata nak nyanyi hak tu nanti balah lah hak tu nanti kena balah seperti mana lembu masuk mari dalam pagar kita kok kita ambil pare take hak tu melebihi orang panggil kata ya wak zalim ken zalim ken hen ken hen ni kita jangan kira kata nate mampu gak silah ya hilang lah. Kita tak ada kena kira buku. Yang kita kena kira buku dengan manusia. Jangan kita fikir lagu tu. Sebab apa? Sebab apa tak sewi kita fikir lagu tu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkit binatang-binatang mana yang kena wak nyanyi wak zalim kepada manusia di pada masa supaya balah kelik di atas perbuatan yang dia buat kepada dia. Yang manusia buat kepada dia saat ni. Beruk naik buat kerja ke kita naiknyaเลี้ยงลิงใช่ไหมแล้วก็เอาลิงไปทำงานให้ขึ้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวอะไรต่างๆนั่นน่ะทีนี้ลิงมันเหนื่อยหรือว่าลิงมันไม่ขึ้นberukเอาเส้นไหนberuk tak ose naik piak tu tak apalah kerak ling nak wi beruk pergi lagu ni nanti kena kerak ling ke beruk lah nanti dek ni Tuhan jadikan kita seakan beruk dan beruk tu nanti jadi tuai kita pula. Ada. Sabit nak oyak kata kita pas nak taubat lagu mana? Nak buat nyanyi konatek. Dia buat nyanyi konatek ni kita nak taubat lagu mana? Taubat boleh tapi buku kita ni kalau Allah reda bermakna kalau Allah tak apa dengan kita tak apalah kita jadi pelepah tapi kalau Allah tak reda bermakna kalau kita minta maaf pun dan nate tu tak reda kepada kita bermakna nate tak jong dengan Tuhan maka kita kena jadi supaya tu kalau misalnya nate tak reda nate nak marah nate sebab Nabi royak dah Nabi kecek sama-sama. Nate dengan manusia perasaan ya supo. Kalau kita kena teh dengan lidi wasa sakit tarat tu kucing pun sakit tarat tu juga. Kalau kita teh dengan gapo kita cok api atau kita gapo kita sakit tahu mana perasaan nate supo tu. Bukan kata yo kurang sakit ko, yo kurang rasa ko, yo mimi kuam rusuk ko. Do. Yo nak beranak, yo nak gapo supo kita. Yo sakit. Dek, sabit tu kita ni bukan sekadar kat kita kena jaga perbuatan kita dengan manusia kita saja ya dok. Dengan nate pun kena ada orang panggil kena ada kasih sayang, kena ada orang panggil kata nyanyi, kena ada kasih sayang, kena ada kesian belah, kena ada belaka juga dengan nate sekalipun walaupun dia tak ada akal fikir ke.
Dek, nate ni tak ada akal fikir nak kecek nak goyak kau pun tak boleh dek. Tapi kita kena ada kasih belah juga kepada sesama makhluk. Pasal kita pun makhluk, dia pun makhluk Allah Taala juga. Dan Allah royak dah aku ni maha adil. Kalau gitu dah Tuhan adil, Tuhan balas belakang lah. Tuhan balas belakang. Dek. Tu dek. Sampai tu proses habis lah. Malam ni surat cerita nak naik lagi. Tak tahu kata banyak mana dah kita ni. Dosa dengan manusia pun bila tak habis pak nak gi capung dengan nate pula dah gak. Ni wallahu a'lam tak kira dah surat tak amal kita bakal penuh benar dah dek. Sabit tu proses bangun maya tahajud, qiyamul lail malam ni buat amal ibadat ban kita jaga pada waktu tengah malam supaya nak jadi kita saat itu proses usia belum daripada pukul 12. Nak surat tak amal kita naik dengan baik. Deh. Ada sudah. Deh. Sampai tu malam ni sebut sabar ni malam yang Allah Subhanahu Wa Taala pemurah. Bermakna malam yang Allah Subhanahu Wa Taala pemurah di sini ni malam yang Allah Subhanahu Wa Taala boroh dan kasih belah terhadap umat-umat terhadap hamba-hamba dia. Tuhan taruh, Tuhan buka pintu rahmat 300 pintu rahmat. Pintu rahmat Allah dia buka mari bermakna hari tu Allah baik. Bandingnya nak wifak kita mudah napaknya. Hari mana mak kita baik ke, ikut minta nak gapo. Hari mana mak kita arum di, ikut kita nak buat gapo, ya tak gaduh marah, tak gaduh ngepek, tak gaduh murih. Tak buat kerja pun wi duit, tak buat gapo pun wi makan. Nak wi makan, ide nasi wi makan. Walaupun kita bangun lambat, bangun lewat pun. Bapa, hari tu mak baik. Hari tu mak gembira. Hari tu mak rasa suka. Ya adalah hari lagu tu. Dan malam ni susah ni adalah hari pemurah bagi Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hamba dia. Sebab tu Allah SWT nak buka pintu langit, lapis-lapis pintu. Dan Allah SWT nak buka pintu syurga, lapis syurga. Dan Allah SWT nak buka pintu rahmat dia kepada hamba-hamba dia yang hidup di atas muka bumi ini. Malam ni. Atau soyak malam ni sebulan malam ni. Dek. Malam ni. Allah SWT nak, apa orang panggil? Nak wi pemurah. Allah Taala nak wi kasih belah. Penuh pada malam ni deh. Malam ni susah abang. Ngatuklah deh. Kaya dah hari ni makan pun banyak. Malam ni tidur nak bangun makan sahur pula. Deh. Celong dah gak, kenyai dah gak, nera. Sabit tu malam ni kuasa tak gerak. Tak khabar deh. Jadi malam ni malam pemurah. Semua tu apa belaka. Segala dosa kecil kita. Dosa kecil ni tak kena taubat. Ingat deh. Dosa kecil ni dosa yang pesen tak kena taubat. Tapi dia nak luruh dengan perbuatan kebajikan kita. Seperti dosa tangan, dia luruh dengan kita halau sedekah. Seperti dosa muka, dia luruh dengan sebab kita ambil ismaya. Dosa kaki, dia luruh dengan sebab kita berjalan pergi ngaji. Deh. Jadi semua tu dia akan jadi luruh dengan dosa kecil ni, dia akan jadi luruh dengan perbuatan kebajikan kita. Tuk bab lekไม่ต้อง taubat. Nah, ทำไมไม่ต้อง taubat? เพราะว่าบาปเล็กของเราเนี่ย orang panggil dosa kecil ni, dia จะออกหรือว่าdia จะทำความสะอาดโดยการทำอามัลอิบาดะห์เป็นสิ่งดีๆ ikut kita buat gapo-gapo pun hak molek-molek baik-baik tu dia nak lucu dengan cara tu. Hak kata kena taubat ni dosa besar. Sabit tu Ustazah Wayak dah kata malam ni 10 Sa'ban ni adalah malam pemurah bagi Allah SWT. Semua orang ada dosa kecil, Allah SWT nak apung dengan tak kena buat gapo. Biasa kena ambil semaya, bau luruh, dosa tangan, dosa siku, dosa muka telinga kita. Telinga ni dengan nyanyi sama, mata tengok terotak sama, mulut ni kita pun duk nyanyi sama deh. Satu dosa kecil itu. Deh, ngupak ni jangan kira weh. Ngupak ni dosa besar. Ngupak tak masuk dalam dosa kecil, ngupak dosa besar. Deh. Dosa besar suk bukan dosa besar aja ya dak. Dosa besar suk ni dosa besar hak sakut dengan Tuhan, sakut dengan manusia. Deh. Hak kata dosa kecil ni tengok orang jatuh semua ni lah. Deh. Mata kita, mulut kita ni
kecek, nyanying, duk sore, duk nyanying, duk tak bagi tak ada bedoh. Orang panggil. Nak kata zikir-zikir, dok. Tapi nyanyi India lah, deh. Nyanyi Malaysia, Indonesia lah. Lepas lagu-lagu bagi sesio. Jadi dosa kecil lah tu. Apabila dosa kecil, deh. Nasib pun dak dah lah ni nyanyi semata dah. Deh. Apabila dosa kecil ni, ia akan jadi luruh dengan kita komu. Kalau kita ambil emaya. Ia akan luruh dengan kita beribadat, dengan kita baca Quran. Ya jadi luruh dengan kita buat amal ibadat apa-apa sekalipun. Tapi malam tu duk dia tidur koh kilo tak apa-apa. Malam ni. Tu hepung. Hepung. Tak kena minta. Nak royak kata gapo? Nak royak nak tunjuk ke kita nampak. Kata malam ni malam baik. Malam Allah Ta'ala pemurah. Malam Allah Ta'ala baik. Malam Allah Ta'ala mudah kira kali-kali. Mu tidur pun tak apa. Asal kamu duduk lewat ngekik orang yang Allah Ta'ala pilih. Kecuali orang yang pesen teruk benar. Orang pesen teruk benar. Tuhan tak paling kecek, tak paling kelih, tak wi. Sikit pisik. Hak kata tak kena tobat, patut nak apa dosa semua. Tak wi kaya pada malam ni. Dalam hal keadaan malam ni malam yang Allah Ta'ala pemurah dah. Dalam hal keadaan malam ni malam yang Allah Ta'ala boroh kali-kali dah. Tapi Tuhan tak bui kepada dia malam ni. Siapa? Ni gulungnya orang. Ni gulungnya orang ni Tuhan tak bui. Dalam hal keadaan masa Tuhan baik dah ni. Bermakna ne gulungnya orang ni ne จำพวกคน6จำพวกคนเนี่ยที่อุตสาหกำลังจะเนี่ยคือคนที่ไม่สามารถได้รับสิทธิหรือว่าได้รับสิทธิ์ในการอภัยโทษโดยไม่ต้องขอมาเลนิ่งนี้มาเลnisfu Sya'banมาเลsepertengah di dalam bulan Sya'ban ni Allah Subhanahu wa taala nak merdeka manusia daripada neraka hak kena kihdah ni. Hak kena kih ni cerak dah kata lekat kih mu kena masuk neraka. ค่ำคืนนี้อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษคนที่อยู่ในนรกหรือว่าคนที่โดนข้อหาหรือว่าโดนหุกมว่าเข้านรกแน่นอนอยู่แล้วอัลลอฮฺจะอภัยโทษในค่ำคืนนี้เท่ากับคนเนี่ยที่สามารถที่จะออกมาหรือว่า nak merdeka orang daripada api neraka ni malam ni Sahabat ni sama banyak dengan bulu kambing Bani Kilab. Bulu kambing Bani Kilab เท่ากับขนแกะขนแพะของชาวกิลับนี่คือชาวที่เป็นคนที่เลี้ยงแกะชอบเลี้ยงแกะทีนี้ชาวกิลับเนี่ยจะเลี้ยงแกะเยอะแล้วก็จะเลี้ยงแกะที่เอาไว้เอาขนมาเป็นเครื่องแต่งกายทีนี้ขนแต่ละตัวของแกะชาวกิลับเนี่ยจะหนาแล้วก็จะเยอะมากไม่สามารถที่จะนับได้ดังนั้นตัวเฮโรยะกาตะorang yang Allah SWT nak merdeka yang kena kidah cerak dah yang kena masuk neraka cerak dah bukan tahu suah di antara aku ni tak biasa lagi neraka ke syurga neraka ke Allah merdeka bukan hani hak cerak dah kena masuk neraka belah merdeka malam ni sebab aku pemurah saya kata Allah merdekakan sama banyak dengan bulu kambing Bani Kilab nak royak kata banyak siapa tahu itulah malam ni orang boleh apa ya tot daripada neraka suka kesuka daripada orang kena masuk neraka cerak-cerak dah lebih daripada boleh orang boleh teri lama satu lagi lebih daripada orang boleh bergelor lagi suka merdeka daripada kesakitan kepada kenikmatan suka suka saat ni kemudian ni orang ni kena teruk benar dah ni hak Tuhan tak se proses dia bermakna Tuhan tak se keluar dia daripada neraka bermakna Tuhan tak se tobat Tuhan tak se terima tobat dia Tuhan tak apung dosa dia satu orang kekal dalam minum arak orang duduk dalam hal keadaan kekal minum arak istiqamah ชอบการดื่มสุราหรือว่าของมึนเมา Arak di sini bukan arak saja dah. Jangan ingat kata aku tak ada makan arak, aku makan ketung tak ada gapo. Deh, misalnya kata demo kata arak tak boleh, aku ketung tak apa. Bukan.
Asal arak ni adalah barang yang memabukkan. Gapo yang buat jadi mabuk mudarat diri? Orang panggil kias daripada arak. Kias ni คือมีความหมายเดียวกับสุราก็คือสิ่งมึนเมา Barang hok jadi tak khabar mabuk diri, mudarat diri, punah diri, semua ni orang panggil kata barang yang memabukkan. Sebab tu apabila lah benda tu buat jadi mabuk, maka dikirakan super dengan arak. Kalau gitu siapa-siapa dia yang istiqamah ngenak diri, istiqamah buat jadi memabukkan, buat jadi hilangkan diri sendiri ni. Malah tu tak sangigalah. Ya tak boleh siti hak nak buat jadi pelepah daripada segala dosa kecil. Kita dok lah, tak makan lah. Tapi kita kena kelik giroyak kepada kawan-kawan keluarga-keluarga kita. Kalau ada yang sentiasa memabukkan, bermakna kalau ada sentiasa duduk dalam hal kedai mabuk atau menghilangkan akal, kena royak lah. Kata, bukan sekadar kamu mabuk saja ya dok, tapi malah ning Allah ni sangat-sangat merdeka, tapi Allah tak apung bagi dosa orang yang sentiasa dalam tak itu malam. Misalnya hak mabuk lah, tak apa malam. Kalau yang Tuhan tengok hati, Tuhan tahu bagi masa depan. Musuh sungguh kamu nawa. Tuhan tahu deh. Tobat sungguh. Yang kedua, orang yang derhaka dua ibu bapaknya. Orang wa Tuhan tak siapung dosa dia malam ni. Walaupun dalam malam ni Tuhan saat ni tu apung segala dosa bagi orang panggil segala dosa daripada golongan orang yang lain daripada nenek. Tuhan pun berlaku. Tapi orang yang Tuhan tak siapungnya, yang kedua, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Kunci nerakun to bukakari pome. Yo tak cara bermakna duduk dalam hal kadang derhaka kepada dua ibu bapa, maka dia tak dapat siti fisik hak ni dalam malam nisfu Sa'ban tak boleh. Tak dapat gie, tak ada gie bagi dia di dalam malam nisfu Sa'ban. Dalam hal kadang malam ni malam fisik dah, tapi buat kau telajuk meta. Dosa hak yo buat ni Tuhan nak marah. Tuhan nak marah dan Tuhan tak kena kuat. Apabila Tuhan tak kena kuat, maka Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata orang yang derhaka kepada dua bapa tak ada gie bagi dia nak kena apung dosa. Dua ibu bapa kita ni, mak kita, ayah kita, tak ada dah nak cari. Kalau nak misalnya kita kata kita nak balas budi ayah kita, mak kita, aku kaya dah learning ni. Misal kata, aku kaya lebih daripada mak aku dah. Aku kaya lebih daripada ayah aku. Aku nak balas budi ada pera aku kira kata wicok kat ni. Misalnya kata, mak nak berapa juta? Koyak mari. Cuma mana pun kita beri kepada dia, tak boleh lawan lagi dengan hak dia bangun tengah malam kita isap pek di tubuh dia. Tak boleh lawan lagi dengan dia jong daripada kuruh kepada gemuk. Tak boleh lawan lagi daripada asal comel jadi orang tak ada nak cara ke diri. Sebab tak ada cara ke kita. Sebab itulah nak balas budi ibu, Sayyidina Umar kata, satu kali aku pernah bertemu dengan seorang orang jatuh. Seorang orang jatuh. Dia saat ni sentiasa gendong sama ayah dia atas belakang. Gigi kerja pun gendong. Gelik kerja pun gendong. Ayah dia saat ni supaya budak kecil. Pasal tua kuat dah. Dia kembali. Sayyidina Umar tubik mari daripada rumah, okay? Keluar lagi. Keratu Sayyidina Umar jadi Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi khalifah. Jadi orang jom ganti Nabi. Nabi tak ada dah pada masa ketika ni. Sayyidina Umar jadi ketua pada masa ketika ni. Dia keluar kali dengan sahabat-sahabat dia. Pergi kepada satu jalan, satu tepi jalan. Dia temunglah dengan orang jatuh tersebut. Orang jatuh tersebut saat itu duduk gendong ayah dia atas belakang. Dia kata, nak hari aku lalu kau ni. Aku temung dengan orang ni sama. Temung dengan orang yang duduk gendong ayah dia atas belakang. Lepas tu kali tu aku duduk perhati. Tengok duduk kejap dengan para-para sahabat dia. Aku duduk perhati tengok. Dia saat ni, apabila dia duduk gendong saat ni, ikut kelakuan dia buat gapo-gapo sekalipun. Ikut dia buat kerja gapo sekalipun. Ayah tetap duduk atas belakang. Letak lengah atas belakang. Gendong belah di depan. Lengah di depan. Gendong tepi. Gapo dukung tepi.
Tak tahu ayah dia. Siapa Saidina Umar kata? Siapa Saidina Umar saat ni seke saat ni Saidina Umar saat ni pun masuk gi tanya. Masuk gi tanya orang jatuh tersebut. Masuk gi kecek dengan anak yang soleh saat ni. Dia kata mung ni soleh sungguh. Mung ni adalah anak yang baik. Tak jen jumpa lagi lah Saidina Umar kata. Semenjak daripada aku jadi khalifah. Orang yang sentiasa cara kepada bapa. Orang yang sentiasa cara kepada dua ibu bapa yang dengan sepenuh-penuh dan sebaik-baiknya. Bapa tak letak ayah di rumah lepas tu baik main kerja. Seperti mana orang biasa-biasa buat. Nè. Kon peketi nanก็คือดูแลเสร็จแล้วก็ตั้งอะไรให้เรียบร้อยก็ออกไปทำงานแล้วก็กลับมาดูกลับมาเยี่ยมอะไรแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนั้นเหมือนคนปกติทั่วไปเขาทำไม่ต้องมาแบกไม่ต้องมาพาอันเป็นภาระแน่ nah saya mau tanya laki-laki saat ni maka laki-laki saat ni kata ayah dia ni supaya dengan kembali supaya dengan budak klik mula bila masa aku tak ada dia panggil aku. Kalau aku tak ada di mata dia bermakna gi jauh daripada mata sikit ya. Ayah dia panggil lalu dah manggil nama sampai tu aku kena gendong ni. Kadang-kadang aku makan dah pun ya lapar lagi. Kadang-kadang aku minum dah pun ya dah dahaga lagi. Sentiasa panggil nak tidur, nak kecing, nak berak, nak gotu, nak goni sampai itulah terpaksa bagi aku kena dukung dia sama. Kena dukung dia sama supaya tak sewi jadi dia saat itu manggil atau apa saat ni terpaksa. Sungguh mung ni beruntung Saidina Umar kata. Mung ni adalah anak yang soleh, mung ni anak yang baik, mung ni adalah orang yang Allah Taala kasih, mung ni boleh masuk syurga dah gini-gini Saidina Umar ayat lah. Mu boleh balas dah budi ayahmu tu. Saidina Umar kata.คือตอบแทนบุญคุณพ่อแล้วเขาสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อของเขาแล้วเพราะว่าเขาทำขนาดนี้เหมือนกับยิ่งกว่าที่พ่อเขาทำกับเขาอีกสมัยเขาเด็กๆร่างกายของเขาไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่แต่ในขณะนี้ayah saat itu berat lebih daripada dia dulu bermakna kalau kita adu kita ukur dia terlebih penat anak terlebih penat. Dulu thai budak tak ada busuk, tak mana kali. Boleh tapi thai orang tua ni busung. Kalau adu mari siapa benar? Anak lagi benar. Anak lagi penat, anak lagi susah. Sampai tu Saidina Umar kata, "Mung boleh ตอบแทนดอกบุญคุณอายะ." ว่าเกินที่เราทำกับคือไซดินาอุมัรกำลังจะสื่อว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ทำเกินหน้าที่หรือว่าทำเกินที่อายะที่พ่อของเขาทำให้แก่เขาโยวะ lebih daripada ayah Yowa dia ayah yang dia tak susah tangan ni mung susah dulu ayah dia tak tekok memboleh yo tu zaman dia kecil pasal dia geng berapa kilo 5 kilo 6 kilo dia duduk bawa tapi ni puluh-puluh kilo duduk tak belakang puluh-puluh kilo dia duduk tak gitu gini semua tu jadi penat bagi dia. Dia kata sungguh mung ni boleh balas budi dah ayahmu. Tapi jatah laki-laki tersebut saat ni kata, "Dok, tak boleh tak masuk hak lagi. Tak pandai lagi. Tak pandai betul mana? Di segi perbuatan tak apa demo napa. Aku buat semua dah ke ayahku belakang. Tapi nasubah dalam fikiran." Nasubah dalam fikiran ni ayah aku, pero aku dulu, cita-cita dalam hati dia, nak aku sehat, nak aku segar. Nak aku terlebih molek, nak aku cidik, nak aku sehat, nak aku segar, nak sukaภาพ ดี เลี้ยงเรามาพ่อเนี่ยแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาเนี่ยคือความฝันของพ่อแม่คือยิ่งวันจะให้ยิ่งสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นคือมีความฝันอยากจะให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาว sedekah aku ya kata hari-hari hidup ingat bila ayahku nak mati sebab letih ni letih ni dah bila lah nak ayah bila ayah nak mati dia nak lucu daripada segala perbuatan tak sempat dah fikir situ tak masuk dalam golongan orang yang dapat ตอบแทนบุญคุณบุพการีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ lagi dia ni tago tu pas kita ni kalau lebih wagi kalau tak lebih gadak lah
Nak kata jang kita tak ada dia makan boleh tu dok lah. Nek, sabit tu lah. Orang yang deraka kepada dua ibu bapa, yang sentiasa ibu bapa sentiasa betuk dia dengan sepenuh-penuh baik dan sepenuh-penuh molek. Tak ada ibu bapa mana nak wi anak mati dalam masa kecil-kecil. Dek, anak pun tu bek mari tu kok tanya bomo selalu dah cukup ada bomo. Dek, cukup siap dak bomo, cacat cerita ke dak bomo. Tak tanya kali, tino ko yate ko gapo dak. Tanya cukup ke dak bomo. Dek, สมบูรณ์ไหมอะไรประมาณนี้ tak kira dia atau ผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่ว่าขอให้ครบสมบูรณ์ไม่มีaib tak ada aib gapo atas tubuh badan tu. Sabit tu orang yang derhaka kepada dua ibu bapa malam ni tak masuk dalam sip. Tak marah. Saya kata tak boleh. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah royak dalam Quran tu. Wala taqul lahumā uffin wa bil walidaini ihsana. Deh, dengar dua ibu bapa kamu tu mungkin nak baik dah, Tuhan pesan. Sebab semua orang tak ada tubik daripada bulu super geliga, tak ada. Semua kena tubik daripada ibu dengan bapa. Kecuali Nabi seorang ya, orang lain tak ada. Orang lain kena ada pak, kena ada mak. Dah. Jadi, apabila kita ada dua ibu bapa, maka Tuhan pesan dah dalam Quran, wabil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa kamu tu kamu kena buat baik, kena buat molek, kena patuh, kena taat kepada mereka. Tuhan kata, wa fala taqul lahumā uffin, janganlah kamu kata sekalipun tak boleh dah. Ni tak payah kali. Sama lah. Tu. Ni ไม่มีความหมายนะ นี่คือ ถ้าเกิดว่า tak ada orang panggil kata bukan bahasa Sia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Arab. Dia tahu apa. Tapi dalam ความหมาย macam ni tu, you boleh ตีมาอีก ตีความหมายออกมาเป็นว่า เราไม่ยินดี แสดงถึงความไม่พอใจ แสดงถึงความไม่ยินดี tu tak puas hati, tak tak setuju. Ni ni. Supaya dengan mak kita kata, "Gi beli lada setagi, nak buat gau ni tak ada lada sana kita dah lupa." Tu. Saat ni tu แสดงถึงความไม่ยินดี menunjuk di atas kata, aku tak kena, aku tak say, aku malah. Tu. Tak ada royak lagi kata, malah hak tu tafsir makna nak wimak tahu atau aku malah ni. Deh. Saja tu pun Tuhan murid dah. Pak malahku tu kau lebih lagi lah. Deh. Sebab tu apabila lah kita saat ni tu derhaka atau kita kata saat ni tu Allah kata fala taqul lahumā uffin, maka mu janganlah sebut jangan kata Tuhan tak wid dah. Pas lain daripada tu tak usah kecek kira lah barang yang buat uya dia menyentuh dan menyakiti hati ibu tu. Fala taqul lahumā uffin. Deh, pak kita tak usah. Sungguh bola dah. Banyak kali kali Sebab tu apabila lah kita kata lagu tu Tuhan lagi Tuhan tak sewi kita kata fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Tuhan ajar kita ni, Tuhan ajar kita. Sebab tu kita nak gaya kita tak tahu Tuhan, kita tak tahu kata tak boleh Tuhan. Capek ang แบบนี้ไม่ได้ จะไปอ้างว่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้อันนี้นึกว่าทำได้อันนี้ไม่รู้นะไม่ได้แล้วเพราะว่ามีหลักฐานเรียบร้อยแล้วว่าอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานเรียบร้อยแล้วว่ากับบุพการีนี้จะต้องทำดีจะต้องตออัตจะต้องฮุรมัตแล้วก็จะมาไม่สามารถที่จะได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานวะลาตันฮารุฮุมา dan jangan kamu jekoh kepada keduanya. Tuhan pesan ada Tuhan royak dalam Quran jangan jekoh. Dia kalau nak kita jekoh dibaca dalam Quran Tuhan royak walatan harhuma, dan jangan kamu jekoh. Jekoh di sini tinggikan suara, bermakna jekoh. Dia kalau bahasa kita ke jekoh nah. Walatan harhuma wa kullahuma qawlan karima. Tuhan royak wa kullahuma, jangan jekoh. Wa kullahuma, dan hendaklah kamu kecek dengan dua ibu bapa kamu, ayah kamu ke ibu kamu ke
Kaulan karima, dengan perkataan yang karima, yang mulia dan yang baik-baik. Suka cek molek-molek, suka cek baik-baik. Gapo yang menyentuh hati dia, tok soh kecek. Gapo yang wak dia sakit hati, tok soh kecek. Baik senyak pula dah. Deh, baik senyak. Tapi ingat deh, masa kita pegang mok kita, masa kita jaga mok kita, masa kita cara mok kita kalau lebih tua, Allah uji. Allah uji dia. Bukan Allah uji mok, Allah uji anak ni. Mok kita jadi tukar perangai. Mok kita jadi tukar perangai. Tukar perangai ke mana? Tukar perangai daripada orang mudah makan jadi payah makan. Milih go ni dulu makan belakang lah ni. Hak sungai tak makan. Bagai sungai tak makan. Ikan darat tak makan. Deh, go ni tak makan. Bukan Allah uji mak, Allah uji anak. Yo wak wi mak payah basa. Tuhan wak wi mak payah basa. Sebab nak tahu kesabaran anak ni setara mana. Kena uji, kena sabar betul mak tak makan bagai darat ya. Mak dulu kena sabar di atas makan ni. Di atas makan ni, hok yo nak makan. Takut anak tu berok makan di pek. Weh, tak ada orang nak royak, tak boleh makan. Nah, ni nak royak kata, Tuhan ujian no. Sebab tu, mak kita daripada orang tak boleh kecek. Jadi kecek banyak Allah. Aku buat malu kat orang lah. Kalau bawa mak pergi mana-mana, ya kecek banyak. Allah uji. Allah uji kita. Kita kenapa? Tuhan ada uji aku ni. Daripada orang tak kecek. Oh, kecek banyak. Mak kalau goyak habis anak tu anak ni. Malu kat orang lah. Deh, kadang-kadang kena cuek gitu gini. Hanya berasa hati pula dah. Deh. Daripada orang yang tak makan, tak makan gotu, dia makan belakang jadi tak makan. Daripada orang kecek, daripada gapo royak tak sedengar. Ada juga. Misalnya goyak gapo-gapo tak sedengar. Yo wasa kata, yo super dengan jamil yo dulu. Jamil yo lah ni tak jamil lah ni tak super. Sebab tu tanya kata perbuatan semua gapo yang berlaku semua tu gapo tu? Ujian pia. Ujian kita yang jadi sebagai anak. Jangan tot tah mak, jangan tot atah. Jangan buat kesalahan atas mak. Jangan ngepek yang apa. Kalau kita ngepek pup, kalau kita kecek huduh pak, mak kau lagu tu semua. Kalau kau gaya mana-mana, mana bawa lah aku. Misal kalau kita royak ke mak kita lagu tu, bermakna kita tak lepas ujian. Pasal Allah uji kita. Allah uji kita. Allah uji kita. Orang hak pasal mak boleh berjalan lagi sini Allah uji lagu ni. Apabila mak hak pasal tak lagi jalan lagi mana-mana tu duduk lepok di rumah tu. Jadi stroke ke baik. Jadi klam ni on rank ke baik atau sakit kau tu sakit kau tak lagi mana duduk rumah saja. Uji pasal rumah pula. Kau nak makan. Kau nak makan. Allah nak makan semua lah. Nasi baru bui ya saat ni nak pula dah. Nyanyuk ke gapo ke macam-macam. Gapo tu ujian yang Allah Ta'ala nak tahu. Pasal orang cara kamu, orang cara ke ibu bapa ni Allah Ta'ala nak beri ganjaran pahala banyak. Sebab tu apabila cara pak ni ujian yang jadi besar lagi. Ujian yang jadi besar. Sebab tu orang yang deraka kepada dua ibu bapa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ampun dosa malam tu. Cek dulu kita ni. Orang ada ibu lagi, orang ada bapa lagi kena cek deh. Tapi orang tak ada ibu bapa dah ni, mak tak ada. Mak tak ada. Tak ada dah. Kita ni nak buat baik lagu mana lah. Kalau kita ada ibu lagi, kita ada bapa lagi, tak apalah. Malam ni kita buat baik. Buat biar suka hati dengan kita. Bogi kau tugas ni kau ya deh. Bagi orang tak ada ibu bapa dah ni, sentiasa mengingati dengan hatakan pahala kepada dia pada malam ni. Hatta pahala lah. Ayah kita, mak kita tak ada dah. Hatta pahala malam ni. Belawi dia gembira dalam kubur. Pasal siapa pahala kita? Siapa pahala kita kepada dia? Apabila siapa pahala kita kepada dia, maka kalau kita atas, dia tahu kata anak mana-mana atas. Sebab tu kita kena ingat, kita kena niat baca Quran, qiyamul lail, gapo sedekah gapo semua, niat siapa pahala kepada dia. Baca Quran, siapa pahala kepada dia. Zikir, siapa pahala kepada dia. Tak duk kali pun mak kita pun ingat, dia ingat lagi ke kita. Ayah kita pun ingat, anakku dia ingat lagi kepada aku. Gitu gini. Sebab tu
Ha. Tak niat siapa supatullah. Tak niat siapa supatullah, tapi syarat sekat mak ngapok jelah. Orang lain tak siapa. Seperti mana tok laki atau anak atau waris semua tak siapa. Kecuali mak dengan ayah kita yang siapa dengan automatik. Deh. Kata Robi beli ke umur tak apa. Tak apa dah, tak apa dah. Ikut yo gapo. Asa atap halogi ko yo, wi kubo yo tu cerah lah malam ni. Deh. Wi yo saat ni tu buat seluar dalam kubo yo malam ni gitu gini semua tu. Itak lah ke Allah. So tak ada orang nak buat gapo kat tangan doa wi ko dia betul-betul selalu dah. Dan ya Allah tu aku luahkanlah kubo mak aku ayah, kubo ayah aku ayah. Tuhan ada minta dengan Tuhan gitu. Kita kata ya Allah tu ampunkanlah dosa ibu aku. Tak apa, tak ada gapo. Deh. Supaya dengan Rabbi Fili tu. Deh. Dan orang yang tak boleh giye bagi orang saat ni tu di dalam malam ni sampai malam yang Allah Taala nak ampun dosa saat ni tu, iaitu orang yang kekal di dalam berzina. Orang yang kekal dalam berzina. Zina di sini iaitu pitpraweni. Zina, orang duk kekal dalam berzina. Yang keempat, orang yang banyak berkelahi. Orang banyak baloh. Weh baloh dengan orang lah weh. Tak weh baloh guna yo pun kuat juga. Dah kita pun kuat juga. Baloh. Dah. Hak apa? Hak anak ayah. Naik atas rumahku. Mu perak tak katuk, tak kandai, tak buat gapo. Sani gitu gini. Baloh. Baloh sani weh berkelahi. Baloh ni sampai 3 hari tak bertutur. Baloh ni bukan kata hari ni baloh kat orang baik supaya budak. Bukanlah. Orang tu buat dia baloh lama selalu dah. Lama selalu dah ni. Lebih daripada 3 hari, 3 malam tak tegur mu aku, tak kecek mu aku. Tak ada giye lah malam ni. Nak ada giye, kena minta maaf. Dek. Malu nak pergi minta maaf. Tak tergamak nak pergi minta maaf. Nak buat gimana kena lawan dah dengan nafsu kita. Dek. Kita pergi minta maaf, you tak saya kecek. Wallahu a'lam, mu dengan Tuhan aku sudah dah. Dek. Tak apa, cuk lah. Cuk lah, tak ada. Dek. Kalau kita tegur dah, kita tanya dah, kita kecek dah, dia tak saya kecek lagi. Bermana ada lagi dalam baru hati, dalam hati dia. Mu kira dengan Tuhan, aku sudah dah. Dek. Tuhan pun tak marah dah kau kita. Dah kita buat nak baik dah. Dek. Habis kat tu. 5, orang yang melakukan perjualan yang dengan bersumpah dusta. Orang jual beli dengan sumpah dusta. Sumpah dusta ni kecek tak betul. Masa kita jual beli, masa kita jual, masa kita menego, kita tak betul. Tak betul di sini gapo? Ikutlah. Kecek tak betul, perbuatan tak betul, janji tak betul, ikut tak betul, semua tak betul tu Allah marah. Ada Allah marah. Jualan tak betul ni. Yang kena orang memperlagokan orang supaya berkelahi. Orang hok pesen belago orang supaya nak orang baloh mengaku. Orang yang pesen sentiasa nak buat wisaing ni sentiasa baloh. Kecek kok tu lagu tu, kecek hok ni lagu ni. Bukan kata nak damai, bukan kata nak baik di antara satu sama lain. Dok, tapi dia saat ni sentiasa duduk dalam hal kedai nak baloh, nak orang duduk caci maki, nak orang duduk murih marah, nak orang duduk gapo baloh gitu gini. Siapa ampunya cerita? Orang yang buat ampunya cerita tu orang panggil orang pelago orang. Dek, malam ni Tuhan tak ampun dosa juga. Ni bahasa orang ni deh. Dalam hal kedai malam ni malam pemurah dah, tapi tak jadi pemurah bagi si dia ni. Deh. Riwayat daripada Utsman bin Abil As, sabda Nabi SAW pada malam nisfu Syaban setelah berlalu sepertiga malam. Malam nisfu Syaban malam ni sepertiga malam ni pukul 3 malam ni. Ti 3ค่ำคืนนี้อุสมานบินอาบิลอัสบอกว่าในค่ำคืนนิสฟูซะบันในเวลาตี 3 dan sepertiga malam ni 1 ใน 3 sepertiga ni kalau 1/2 ni pukul 2 tengah malam, 1/3 pukul 3 tengah malam, 1/4 pukul 4 tengah malam. Pukul 3 tengah malam ni Allah turun ke langit dunia, mari dekat kali dengan para manusia.
Mari saning tu Allah Ta'ala perman, Allah Ta'ala perawah, Allah Ta'ala kecek dengan kawan-kawan hamba-hamba dia yang duduk tidur leno sedap. Pada malam ni Tuhan nak kecek dengan kita. Tak ada arah je kita tak dengar suara dia. Tuhan nak tanya kata, adakah orang yang meminta? Maka aku perkenankan permintaannya. Adakah orang nak minta gapo dengan aku malam ni? Aku duk tunggu-tunggu nak terima. Tuhan tahu. Tuhan duk tahu. Adakah orang nak minta gapo-gapo dengan aku pada malam ni? Nescaya aku nak terima. Permintaan dia sani. Allah firman lagi, adakah orang yang meminta ampun, maka aku akan ampun akannya. Adakah orang nak minta ampun dengan aku, maka kalau siapa dia nak minta ampun dengan aku nak ampunlah kaya pada malam ni. Sebab itu malam ni mudah kali-kali nak taubat. Mudah tu terima, bukan mudah kita nak kata. Taubat ni, kalimah taubat 4 ekor ya, tawau botoh, taubat. Tapi kerjaan ni payah. Bukan kata payah. Payah lagu mana? Payah nak boleh kau buat. Kalau kerjaan ni mudah-mudah, payah mana? Tak tahu ada 3 perkara ya. Kan kita pandai. 1, sesak. Gapo kita buat dah. Daripada maksiat. 2, buti weh tak usah buat. 3, putus azab putus dah. Tak buat dah. 3 perkara ni cukup lah. Payah mananya. Kalau lah mudah-mudah, kita taubat nak hari dah. Kita tak tarak wini 10 tahun tak biasa taubat kali abuk ni, kita tak tarak sampai tahun ni lah. Kita tak tarak jadi 50 tahun kita hidup ni, kita tak biasa taubat kali abuk dengan Allah. Bapa tu kita tak taubat? Tanya kata bapa. Payah lah. Payah nak taubat ke Tuhan. Nak sesat di atas perbuatan kerja emosi yang kita buat. Aku tak jadi sesat kata kaya tu. Padang ayo tu kuasa sikit ya kan. Nah. Nak wuti pak. Kalau teralah dia kata ke aku balas lalu. Nantilah. Dah. Azab putus pah. Orang pok kita suka kita pok orang puluh teh. Tak ada nak baris, tak ada nak bubuh baris, tak ada nak cari makna, tak ada nak buat rupa, tak ada nak bubuh baca, tak ada nak gapo dah. Kalau dia nak marah gak mung takutlah. Lari tak ada lah. Sehari sampai gelak dia tak kecek, dia tak berhenti lagi kecek. Kalau kita nak apa perasaan lagi, hok nak wisah taubat ni, azab putupah. Mula-mula aku tak buat dah lagu ni. Ni orang nak terima taubat Tuhan, nak terima taubat orang lagu ni. Orang hok pesen kata sesat atas perbuatan maksiat, lepas tu dia azab putus, kata yang tak buat dah. Tak maiกลับไปทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วจะจบแค่นี้tu tak buat dah. Jang dah, tak sewak dah. Aku tak sewak dah lagu ni. Itulah kita cita-cita nak buat pula. Pasal maksiat ni ya manis. Pasal maksiat ni ya bang sedap. Ya dohalla ke kita sama kita pun. Aku bukan rana tak ada masa. Ya kalau ada masa aku pergi tu lah. Hidup joget, hidup jogging ke apa nama. Pakai wifi tu kok deh. Sabit tu lah nak royak kata. Kalau kerja taubat ni mudah-mudah. Kalau kerja taubat ni mudah-mudah, maka semua orang boleh taubat dengan Tuhan belaka. Tak ada pia tarak, tak ada pia tangguh, tak ada pia ipung. Siapa ke dosa besar bukit. Dahlah. Tapi nak ya taubat ni kerja payah. Kerja payah. Tuhan tanya lalu dah. Ada kada orang nak minta ampun dengan aku pada malam ni, maka aku akan ampun akannya. Ada kada orang nak minta taubat dengan aku malam ni, maka aku nak terima taubat dia. Ada kada. Saya duk tanya kita. Kita duk ngeruh kerong tak apa-apa. Tuhan duk perawah. Nak kada gapo ada gapo nak minta kada minta lah. Ada gapo nak kada goyak lah. Kita gini kerong. Tak khabar gapo nama. Duk lebih-lebih lagi pukul 3. Sedap tidur lagi. Dan diampunkan segala sekalian orang mukmin laki-laki perempuan, malaikat orang berzina atau orang berdendam malu hati kepada saudaranya. Hak Tuhan tak ampun dosa. Lain daripada tu Tuhan ampun dosa belaka kecuali orang kekal dalam berzina dan orang dendam malu dengan sama saudara dia. Dia tak boleh. Sabda Nabi SAW ni cerita Nabi duk royak. Nabi katakan, "Hei Aisyah,
adakah engkau izinkan aku semaya pada malam ini? Nabi kita duduk dalam masa duduk dalam Aisyah. Duduk dengan Aisyah. Nabi kata kepada Aisyah, Aisyah, izin kau dok ke aku, aku amal ibadat pada malam ni. ค่ำคืนนี้ฉันขออนุญาตไปทำอามัลอิบาดัตโดยที่นบีจะเคียมุลไลก็คือนบีจะไม่นอนทั้งที่เป็นเวลานอนกับอาอิชะห์ทีนี้นบีก็ขออนุญาตกับอาอิชะห์dan minta izin kodok Nabi kata kalau aku nak pergi buat ibadat pada malam ni aku nak pergi semaya pada malam ni, maka Aisyah kata ya aku izinkan ya Rasulullah. Dia izin. Aisyah izin ni Aisyah tak apa. Aisyah kata tak apa, boleh lah ya Rasulullah. Lalu Nabi pun bersembahyanglah sepanjang malam nisfu Sya'ban. Sebab malam tu dia bersama dengan malam nisfu Sya'ban. Aisyah diri pun tahu kata malam ni malam nisfu Sya'ban. Kemudian Aisyah izin kepada Rasulullah. Rasulullah pun pergi semayalah di masjid. Apabila Rasulullah pergi qiyamul lail, pergi semaya di masjid, semaya sana sepanjang-panjang malam. Semaya lama. Semaya sampai bekok kaki-kaki. Semaya sampai bekok tumi-tumi. Semaya lama lebih daripada biasa-biasa. Biasa-biasa maya sudah kelik lah. Pergi buat amal-amal ibadat sudah maya tajuk kelik lah. Nabi lagu tu lah. Masa tidur Nabi tidur. Tapi malam ni lama wehgi tak kelik-kelik lagi. Aisyah ni. Kemudian Aisyah saat ni pergi tengok Nabi ni, pergi semaya sungguh kau gimana Nabi ni. Pergi semaya sungguh kau gimana biar Nabi ni, pasal dia ada bini ramah. Aisyah pun turut pergi di masjid tengok Rasulullah dalam hal keadaan bersujud. Nabi duduk tengah sujud. Kemudian Aisyah kata, aku pun duduk tunggu tengok ibadat Rasulullah. Aku duduk tunggu tengok Nabi duduk semaya. Tengok Nabi duduk semaya, kemudian apabila dia tengok Nabi duduk semaya, maka Nabi saat ni semaya terlalu lama masanya. Beliau sujud terlalu lama masanya. Lama Nabi sujud, tak bangun-bangun lagi. Lama, semenjak daripada dia mari Nabi duduk sujud dah. Semenjak daripada dia tunggu Nabi sujud lagi. Nabi tak akak-akak kepala sehingga aku sangka beliau telah diambil ruhnya. Mati lah Nabi tak gerak-geri ni. Berkali mati dalam hal keadaan sujud. Berkali Nabi mati dah. Ada lama dah ni. Tak akak-akak kepala lagi. Sedih lah, kecut lah hati kenaling. Sahabat hati duk ingat kata Nabi mati dah. Aisyah ni. Lalu aku pun tutupkannya dengan kain. Ambil kain kata tudung Nabi. Lebih sujud tadi. Muka lama ni dia orang biasa Nabi tak ada sujud lama gitu mau lalu. Tapi hari ni lama kuat ni lebih mai pokati. Hari mai pokati. Mai pokati ni sedang duaท่าน Nabi เสียชีวิตไปแล้ว Nabi mati dah kok. Sebab tak gerak-geri ni. Lagu tu lagu ni. Maka aku ambil kain pergi katuk. Kemudian aku letakkan tanganku di atas dua tapak kakinya. Allah, tangan di tapak kaki lah. Pergi jamuh lah nak tahu kata Nadi ada lagi kodok mati sungguh kodok lagi gitu gini deh. Sebab ya katuk dulu tu sebab kalau ya gitik lalu tu Nabi habis maya lah Nabi dengan bini ni tak sah. Ya. Orang panggil kata orang tak sah. Orang tak sah ni ya jatuh tangan semaya. Kemudian apabila lah Aisyah Allah tangan mari pergi di kaki Nabi. Kemudian apabila aku letak tangan di atas dua tapak kaki, maka bergerak Nabi gerak kaki. Nabi gerak kaki isyarat kata, aku tak mati lagi. Dan isyarat tak ada mati lagi ni, gerak kaki. Apabila gerak kaki saning, gembiralah akulah. Rasulullah tak mati lagi. Rasulullah masih ada nyawa lagi. Rasulullah masih hidup lagi. Sukalah aku sehingga aku pun kue kain saning. Tunggulah Rasulullah semaya sehingga sampai kesuk pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah masih bernafas lagi, ya kata.
Dan aku dengar beliau di dalam masa sujud. Perhati tengoklah Nabi doa ibadat tu. Perhati tengok Nabi doa ibadat saat ni. Duk dengar Nabi baca dalam sujud. Nabi baca apa? Kita boleh tiru Nabi ni. A'udzu bi afwika min 'iqabika wa a'udzu bi ridaka min sakhatika wa a'udzu bika minka jalla wajhaka la ahsa sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nabi baca ni dalam masa sujud. Bo Nabi sudah semaya, Nabi pun suruhlah Siti Aisyah saat itu amalkan ibadat doa dari sujud saat ni. Nabi kata mu amal deh supaya kamu dengar aku saat itu, mu amal deh. Mu baca supaya dengar aku baca saat itu. Deh. Siapa-siapa semaya pada malam nisfu Sya'ban, siapa dia semaya sunat pada malam nisfu Sya'ban atau orang semaya wajib pada malam nisfu Sya'ban, ngore iso malam ni. Ikutlah asal kau semaya. Malam ni. Daripada umat Nabi Muhammad, dia tu ada pangkat jadi umat Nabi. Fak kita dah lah. Nah, yang maya di kalangan umat Nabi Muhammad yang semaya pada malam nisfu Sya'ban terlebih afdal daripada ibadatnya 400 tahun. Tuhan nak pahala supaya dengar terlebih comel daripada buat ibadat 400 tahun lagi. Orang maya pada malam ni. Ingat deh. Amal ibadat malam ni amal ibadat yang kuat. Deh. Demikian Allah memberitahu kepada Nabi Isa AS. Lalu Nabi Isa pun berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan aku daripada umat Nabi Muhammad SAW. Satu kali Allah SWT goyak berita cerita tentang hal keadaan pelebun atau pala yang Allah SWT nak bui kepada umat Nabi Muhammad SAW ni. Jadi kalulah umat Nabi Muhammad ni semaya di dalam malam ni Sya'ban, terlebih pahala besar lagi, banyak lagi pahala lebih daripada ibadat 400 tahun. Nabi Isa dengar tu kejut pahala banyak. Kejut pahala banyak saat ni. Siapa pun Nabi Isa tu berdoa akak tangan, ya Allah ya Tuhanku, mintalah aku ni Tuhan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kau kabeh ni. Tanya kata Allah kabul kau dak doa dia? Allah kabul. Sahabat sikit lagi ya ke turun mari apa? Mari perap Dajjal. Deh, mari perap Dajjal saat itu. Jadi apabila ya perap Dajjal tu, ya turun mari akhir zaman. Nabi kata Tuhan royak dah pada malam ni Sya'ban. Tuhan royak kata pio-pio sekalipun tak kira lah. Asal kau ya duduk di dalam bawah hukuk langit Tuhan, duduk atas bawah Tuhan, lepas daripada Nabi Muhammad, semua jadi umat Nabi Muhammad belakang. Kemudian dia turun mari lepas daripada Nabi Muhammad dah, kemudian dia jadi umat Nabi Muhammad juga. Tengok tara Nabi nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita ada peringkat jadi umat Nabi Muhammad dah ni kena syukur lah. Kena terima kasih. Dia kena terima kasih, kena syukur. Telah disebut Pak Male istimewa tentang ibadah. Pak Male hak Tuhan suruh kita jaga tengah malam dan istimewa kali bagi kita buat ibadah. 4 คืน นี่คือ4 คืนที่ประเสริฐที่สุดที่เราคนที่อยากจะตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนทำอิบาดะห์ตอนกลางคืน 4 คืนนี้เป็น4 คืนที่ประเสริฐที่สุดใครก็ตามแต่ที่เกียมุลไลหรือว่ารักษาการอยู่การอะไรใน4 คืนนี้ Allah Subhanahu wa taala nak wi ganjar pahala kepada dia sepenuh-penuhnya. Iaitu Pak malam ini iaitu 1 malam nisfu Sya'ban. ค่ำคืนแรกก็คือค่ำคืนนิสฟูชะบันเป็นค่ำคืนที่สมควรที่เราจะตื่นมาทำอามัลอิบาดะห์ในตอนกลางคืน 2 malam raya fitrah. Malam raya fitrah ni malam raya Aidil Fitri. คืนรายาคืนรายานั้นคือคืนที่เรามีความวุ่นวายที่สุดเลยเป็นคืนที่ไม่นอนเหมือนกันแต่ว่าไม่นอนเพราะว่าnak sudah tupak nak sudah tupak deh. Gosok baju lagi, beki rumah lagi, sipel rumah lagi, nyapu rumah lagi, baju hak tak sudah pembuk nak wisudah. Dua malam iaitu 1 malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam raya Aidil Fitri, yang ketiga malam raya Aidil Adha, malam raya haji. Malam raya haji. Sepatutnya bagi kita tak tidur. Dia tak tidur ni untuk buat amal ibadat ke Tuhan pada waktu tengah malam. Dan yang keempat malam Arafah.
Malam yang ke-9 di dalam bulan Dzulhijjah. Tanya kata kalau gitu malam Arafah dengan malam Aidilfitri duduk takut 2 malam tu tak boleh tidur. Boraya masuk kok tadam. Kok tadam tak hidung malam 2 malam dah. Nah. Pak malam ni istimewa bagi orang yang nak jaga tengah malam. Pilihlah Pak malam ni. Malam mana-mana pun comel belaka. Tapi tak boleh lawan Pak malam ni. Satu nisfu Sa'ban malam ni. Yang kedua malam raya Aidilfitri, yang ketiga malam raya Aidil Adha, yang keempat malam Arafah. Yang ke-9 malam yang ke-9 dalam bulan Dzulhijjah. Sebab apa kira kata Pak malam? Sebab apa yo kira kata Pak malam? Sedekah ada satu malam lagi yang terlebih lagi barokah. Malam tu qada tu. Sebab ya tak royak kata malam Lailatul Qadar tu, sebab malam tu qada tu malam yang dirahsiakan. ค่ำคืนไลลาตุลกอดาร์นั้นทำไมถึงไม่พูดถึงเพราะว่าไลลาตุลกอดาร์นั้นก็มีความประเสริฐยิ่งกว่า4คืนนี้อีกทำไมไลลาตุลกอดาร์เนี่ยถึงไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮ์ได้รัสเซียdi sini ได้ซ่อนเอาไว้ไม่รู้ว่าคืนไหนวันไหนในเดือนรอมฎอนดังนั้นอันนั้นถึงไม่อยู่ในหมู่ค่ำคืนที่สมควรเราสมควรทำอามัลอิบาดะห์ในค่ำคืนdeh. Kalau kita kemari malam Qadar tu sepatutnya bagi kita, tapi tak tahu kata duk malam yang keberapa. Tak ada wanti pentun. Orang panggil deh. Kerana bahwasanya malam rahmat dan dimerdekakan daripada api neraka. Bapa yang pak malam ning Tuhan suruh kita jaga tengah malam. Malam nisfu Sa'ban, malam hari raya fitrah, malam raya haji, malam Arafah. Bapa Tuhan suruh pok kita ni pakak bangun wa amal ibadah. Jaga malam. Sebab malam tu malam rahmat, malam yang Tuhan tabur rahmat, lagi pula banyak Tuhan merdekakan orang daripada api neraka. Tengok saat ni kan malam tu qada tu. Malam apa? Nisfu Sa'ban ni Tuhan merdeka orang daripada api neraka sama banyak dengan bintang langit, bulu kami bani kilat. Deh. Nak royak kata malam yang Allah Taala merdekakan manusia daripada api neraka. Supaya sepanjang malam Ramadan atau sepanjang 10 yang akhir daripada Ramadan, umat Muhammad berlomba-lomba dalam beribadat dengan berjaga malam. Demikian pula sangat mustajab doa pada hari Jumaat. Demikian pula disembunyikan Ismullahul A'zam, nama Allah yang teragung dalam Asmaul Husna yang amat mustajab doanya padanya. Tuhan susuk malam Lailatul Qadar ni supaya dengan Tuhan susuk masa mustajab hari Jumaat.ทุกๆวันศุกร์จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่อัลลอฮ์ซ่อนเอาไว้ช่วงเวลานั้นใครก็ตามแต่ที่พูดอะไรออกมาจากมุสตาจับหมด Tuhan nak mustajab. Ya ada satu masa. Tapi Tuhan susuk tak tahu kata duduk mana. Tak tahu tak duduk pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. Tak tahu. Tak tahu duduk pukul apa. Tak tahu duduk pagi, petang, tengah hari. Duduk masa orang baca tebah atau masa tak hidup kebet. Tak tahu. Tapi adalah dalam tiap-tiap hari Jumaat tu masa yang Allah SWT nak mustajabkan doa kita. Seperti itu juga Allah susukkan juga. Dalam Asmaul Husna, nama Tuhan 99 nama. Hak duduk di kulit Quran tu, Asmaul Husna tu. Nama Tuhan 99 nama. ชื่อของ Allah SWT ที่มี99ชื่อนั้นที่อยู่ปกอัลกุรอานนั้น Allah ได้ซ่อนเอาไว้1ชื่อที่ Allah ไม่บอกแต่ชื่อนั้นใครก็ตามแต่ที่เอาชื่อนั้นมาใส่ในดุอาแน่นอนดุอาเขาจะมุสตาจับทันทีเพราะว่าชื่อนั้นจะเป็นชื่อที่คอสorang panggil khas untuk orang nak minta doa. Tapi tak tahu kata doa. Tak tahu nama mana. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Salamul Mu'minun Muhaiminun Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqu siapa kau milih tu. Hak mana? Baca berabi. Rok ke? Kini tekak bawa molek suk nama ya. Tak ingat dah aku nak minta gapo. Ni deh. Baca berabi nama kalau nak wujud pok kan. Amalan pada malam nisfu Sa'ban. Amalan pada kita nak buat pada malam nisfu Sa'ban, yang pertamanya baca Yasin 3 kali su. Yasin samcuk orang panggil deh. Baca Yasin 3 kali su. Baca Yasin 3 kali su ni ambil ya auzubillah minasyaitanir rajim sampai kat surakallahu azim deh. Bukan kata Yasin. Allah apa ustazah sikit ya. Ni. Tak ada penat. Ustazah kata penat, tak penat.
Yasin 3 kali cuk ni Yasin 3 kali 3 terik nah, 3 terik. Yasin yang pertama apabila sudah kita baca kita niat minta oleh Allah SWT panjangkan umur kita supaya kita dapat buat ibadat kepada dia. Dan dapat buat taat kepada dia. Yasin yang mula-mula. Yasin ที่จบรอบแรกก็ให้เราดูอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อายุยืนยาวให้อายุเราเนี่ยเป็นอายุที่ยืนยาวที่สามารถทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำตออะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือรอบแรกหลังจากนั้นอ่านดูอาเสร็จเรียบร้อยเอามือลงมาแล้วเราก็อ่านยาซีนต่อซะดะกัลลอฮุอาซิมรอบที่2ก็ยกมือขึ้นขอดุอากับอัลลอฮ์ดุอาข้อที่2ที่เราจะขอหลังจากที่จบยาซีนเราจะขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริซกีที่กว้างขวางแก่เราเป็นริซกีที่ฮาลาลแล้วก็บารอกะห์ได้มีตะวีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวีริซกีฮาลาลdan berkah ได้แล้วหลังจากนั้นก็เอามือลงมาแล้วก็อ่านยาซีนต่อเป็นรอบที่3จบรอบที่3อ่านยาซีนเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยกมือขอดุอาเป็นรอบที่3อันนี้เราขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อีหม่านที่เข้มแข็งแก่เราแล้วก็ให้เราเนี่ยเสียชีวิตในอีหม่านจบชีวิตในอีหม่านoke panggil kata minta Allah Taala letakkan iman lagi pula kita ni mati dalam hal keadaan ada iman deh 3จบคืนนี้หลังมักริบเริ่มเลยจะอ่านคนเดียวก็ได้อ่านเป็นหมู่ก็ได้อ่านที่มัสยิดก็ได้อ่านที่บ้านก็ได้อ่านพร้อมลูกๆก็ได้จะอ่านอะไรก็ได้ขอแค่ให้อ่าน3จบมาbaca 3 kali Yasin นะแต่อ่านยาซีนเสร็จแล้วก็จะมีดุอาของเขาดุอาของเขาเนี่ยใครที่มีหนังสือปกแดงใครที่มีหนังสือนี้เขาก็สามารถที่จะอ่านในนี้ได้เลยเพราะว่าดูอาจะมีเขียนในนี้เลยนะอยู่ที่หน้า20ถึงหน้า21นะคะจะมีดูอาของเขาจะมีdoa adanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya zal manni wa la yamunnu alayka ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'ami la ilaha illa anta zuharal lajjina wa jadal mustajbirina wa amanal khaifina Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran علي في الرزق فامحو اللهم بفضلي في الكتاب شقاوتي وحرمني وطردي واقتتاري رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك منزل على لسان نبيك المرسلي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بتجلي الأعظم في الليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اصرف عني من البلاء ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين อันนี้คือดูอาหลังจากที่เราอ่านยาซีนจบ3รอบนะคะก็จะมีปัจจัยก็จะมีการในดูอาที่เป็นภาษาอาหรับที่อุสซาอ่านเมื่อกี้เนี่ยก็คือเขาจะรวบรวม3ดูอาที่เราดูอาก่อนหน้านี้ก็คือ1ก็คือขอให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวเพื่อที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แบบตออะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีดูอาที่เกี่ยวข้องกับริซกีของเราให้ริซกีเราเป็นริซกีที่กว้างขวางแล้วก็เป็นริซกีที่ฮาลาลแล้วก็บารอกัตแล้วก็มีการดุอาขออีหม่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อีหม่านของเรานั้นเป็นอีหม่านที่คงทนอีหม่านที่แข็งแกร่งอีหม่านที่แข็งแรงแล้วก็อีหม่านที่มีความคงทนไปตลอดชีวิตของเราก็คือสิ้นสุดชีวิตบนดุนยานี้ด้วยอีหม่านเนี่ยก็คือจะรวบรวมทั้งหมดเป็นภาษาอาหรับดังนั้นเสร็จสิ้นในการอ่านยาซีน3จบเราก็อ่านดูอานี้ดูอานี้ไม่จำเป็นจะต้องอ่านด้วยความจำหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่าน
อ่านในหนังสือก็ได้ อ่านตามหนังสือก็ได้ ถ้ามีลูกอ่านเป็นเราอ่านไม่เป็นให้ลูกอ่านก็ได้เราอามีนเราก็แค่อามีนนะใครก็ตามแต่ที่อ่านไม่เป็นก็ให้ให้ใครๆอ่านก็ได้ แล้วเราค่อยอามีนได้ในตอนท้ายkalau maya sajaก็ตัวเองไหมล่ะถ่ายนั่นนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้ตู้การนิ่งส่งแล้วนะแอดมินของเราส่งแล้วนั้นได้ก็คือใครที่ไม่มีหนังสือก็คือที่บ้านไม่มีหนังสือเก็บรูปนี้เอาไว้เก็บรูปที่การนิ่งถ่ายเนี่ยแล้วก็ไปอ่านคืนนี้ก็เซิร์ชออกมาแล้วก็3 จบยาซินอ่านเลยค่ะนะคะPatu malening bukan sekadar Yasin saja. Yasin ni tak ada belum iso sudah dah 3 kali จบนี่นะYasin นี่ก็คืออ่านแค่แป๊บเดียวเอง3 จบนี่ก็คือเสร็จก่อนอิชาอีกดังนั้นหลังจากอิชาเราจะทำอะไรต่อเราจะทำอามัลอิบาดัตอะไรต่อ kita nak buat apa pula lepas pada esok dah sebanyak-banyak pada malam ni kita kena banyak baca penghulu istighfar. Banyak baca penghulu istighfar. Panggil penghulu istighfar ก็คือ penghulu นี่apa bahasa Sia penghulu แม่istighfar เป็นแม่เป็นแม่หัวหน้าเป็นหัวหน้าของอิสติฆฟารก็ว่าได้นะคะก็คือAllahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika man istata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'ta อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าของอิสติฆฟารก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็ให้เราอ่านในคืนนี้เช่นกันให้อ่านเยอะๆได้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าอามัลอยู่พอดีเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้ไม่ต้องดูในสมุดไม่ต้องอ่านในหนังสือเราสามารถอ่านได้ก็คือไม่จำกัดว่าอ่านเท่าไหร่อ่านจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงไม่จำกัดเพราะว่าให้อ่านให้เยอะที่สุดอ่านให้เยอะๆอามานี่ได้ Nah, dari kita tu ni hak ni duduk sini tak apa ketuk. tak apa Kayak ngapa ni lebih ke tak apa tu kasih sikit tak apa pasal yo nak wi crop orang pakot yo orang panggil kata yo doa putong tapi kita wi cukup lah halal tu yang ada kayak nak mulut tu sini. Tak apa Lepas tu lagi hak kita kena buat pada malam ni jangan lupa baca doa dua ibu bapa kita. Hak kita pandai dah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Banyak-banyaklah. Seberapa banyak. คนมาประจำเดือนต้องทำยังไงคะคนมาประจำเดือนไม่สามารถที่จะอ่านยาซีนได้คนมาประจำเดือนไม่สามารถอ่านยาซีนได้ไม่สามารถที่จะปซอได้พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้เป็นวันที่15ของเดือนชะบันไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ไม่สามารถที่จะอ่านอายะที่มาจากอัลกุรอานได้ดังนั้นอะไรที่ไม่ใช่อัลกุรอานสามารถทำได้หมดค่ะบังฮูลุอิสติฆฟารเมื่อกี้ก็ทำได้นะคะคนที่มาประจำเดือนก็คือเมื่อกี้ที่อุซาซะอ่านเมื่อกี้สามารถอ่านได้อัลลอฮุมะอันตะร็อบบีอันนั้นอ่านได้แล้วก็คนที่มาประจำเดือนสามารถที่จะอ่านดูอาให้กับพ่อแม่ได้ร็อบบิฟิรลีวะลิวะลิดัยยะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีศอกีรออันนี้ไม่จำกัดว่าจะอ่านเท่าไหร่เอาเท่าที่เราขยันkita rajin tahu mana cuma mana buat lah dehแล้วก็คนที่มาประจำเดือนก็สามารถทำได้อีกอันนี้ก็คือขอเตาบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรากระทำมาไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่นานมาแล้วหรือว่าเพิ่งกระทำอันนี้เราต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังอีชาเราสามารถทำได้เลยไม่ว่าเราจะอยู่ในประจำเดือนหรือว่าไม่เป็นประจำเดือนสามารถทำได้หมดทุกคนนั่นก็คือขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลอะซีมวะอะตูบุอิลัยแค่นี้อัสตัฆฟิรุลลอฮะลอะซีมวะอะตูบุอิลัยคือขอกับอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอิสติฆฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรากระทำผิดมา
อันนี้มีข้อจำกัดไม่70ก็100 มาแล้วอันนี้ที่อุตสาหบอกนี่ก็คือคืนนี้นะคะ คืนนี้อันนี้คนมาประจำเดือนสามารถทำได้ คนไม่มาประจำเดือนก็ต้องทำเหมือนกันได้ไม่70ครั้งก็100ครั้งทำให้ครบทำให้ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำก็คือต้องรอปีหน้า ซึ่งไม่รู้ว่าอาญัลของเราจะยังอยู่หรือจะไปแล้วไม่รู้นะมีโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่รู้นะดังนั้นทำเลยมีโอกาสคืนนี้เรายังมีชีวิตคืนนี้ก็ทำเลยนะคะอินชาอัลลอฮ์ปาตูbaca lagi อันนี้คนที่มาประจำเดือนก็อ่านได้นี่ที่อุซาดาบอกหลังจากนี้คนที่มาประจำเดือนสามารถอ่านได้ยกเว้นยาซีนอย่างเดียวนะคะที่อ่านไม่ได้ทุกอย่างที่อุซาดาพูดหลังจากที่อ่านยาซีนนั้นก็คือสามารถทำได้หมดเลยนะก็คือให้อ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะลานะอ์บุดุอิลลาอิยยาฮุมุคลิซีนละฮุดดีนวะลาคาริฮัลกาฟิรูนนี่ก็คือส่วนมากพวกเราจะเป็นแล้วนะคะbanyak doa pokok kita pakai pandai belakang doa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun เท่าไหร่ก็ได้คืนนี้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดแต่ว่าใครก็ตามแต่ที่อ่านอายัดนี้อ่านดุอานี้อ่านอิสติฆฟารนี้ในค่ำคืนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญแก่เขาเหมือนกับเขาทำอามัลอิบาดะห์ 1,000 ปีpiyawa ke boleh pahala 1000 tahun ibadah. Tuhan nak pahala kaya sama banyak dengan 1000 tahun ibadah. 1000 tahun ibadah. Beberapa kali pun tak apa. Pahalanya seperti ibadat 1000 tahun. Kita muji-mujikan Allah. Lepas daripada tu gak tasbih atau semaya sunat, semaya tasbih ni subhana rabbiyal a'la 100 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Kalau ada buk merah ni tam lamdak ไปเลยทำตามลำดับไปเลยtak nak tidak dah malam ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tak boleh mayat saja kena tidur ustaz satu kali ni ni satu kali ni 100 ครั้งนะเดี๋ยวจะปลุกในไลน์ เดี๋ยวปลุกในไลน์ คืนนี้ไม่ต้องปิดเน็ตนะเดี๋ยวจะมีคนมาปลุกให้ทำอามัลอิบาดัตนะ Lepas tu baca selawat ke Nabi banyak-banyak malam ni. Baca selawat ke Nabi banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 atau 100 kali ikutlah pagi petang tak apa esok ke ni. Esok ke. Deh. Allahu Akbar, lepas tu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ni. Baca Allahu Akbar ni, Allahu Akbar ni selepas maya subuh dan selepas maya asar. Selepas maya subuh, selepas maya asar 100 kali, 200 kali. Lepas maya subuh, lepas maya asar. Deh. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli ahad 10 kali sehari. Tiap-tiap hari dalam bulan ni 10 sampai. Boleh sampai. Deh. Maya sunat malam ni enggak ikutlah kalau kita fikir tak tubik aku nak maya sunat gapo aku ni? Maya sunat mutlak, maya sunat isyraq, maya sunat duha, maya sunat mengiringi fardu, qabliyah ba'diyah, maya sunat awabin lepas ngorek, maya sunat tahajud ketiga, maya sunat tasbih lagi. Kalau tak tahu nak maya gapo, habis geng dah ni. Semaya witir, semaya sunat ajak. Semaya ajak nak gapo? Minta dengan Tuhan lah malam ni. Deh. Semaya sunat taubat, semaya sunat mutlak, habis semua kuat belakang dah tak ada kerja gapo dah habis dah malam ni tak nak buat gapo tidur petak negara ni Tuhan ni nak buat amal ibadat, naik semangat ngaji ni Tuhan. Semaya sunat mutlak saja ku maya sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Kafe. Habis deh. Inilah amal kita pada malam nisfu Syaban. Deh, malam nisfu Syaban, kita usahalah kita dapat amal. Niก็คือamal ก็คืออิบาดัตที่เราจะต้องทำในค่ำคืนชะบานในค่ำคืนนิสฟูแล้วก็วันที่15พรุ่งนี้เป็นวันที่15ของเดือนชะบานสุนัตเราต้องถือศีลอดสำหรับคนที่
ไม่มาประจำเดือน คนที่มาประจำเดือนไม่สามารถถือศีลอดได้ก็คืออดนะคะก็คือไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำอิบาดัตที่เท่าเทียมกับคนที่ถือศีลอดได้นั่นก็คือการสะดอกะห์ให้กับการOrang panggil kita tak boleh mayat, kita มีประจำเดือนทีนี้เราไม่สามารถถือศีลอดได้แต่เราอยากจะได้ผลบุญในส่วนนั้นด้วยส่วนในการถือศีลอดเราจะต้องให้ของกินแก่คนที่จะไปเปิดศีลอดเปิดปศเดี๋ยวทำการเปิดปศให้คนนั้นคนนี้เราก็จะได้ผลบุญในการปศของวันนั้นด้วยเพราะว่าใครก็ตามแต่ที่เปิดปศแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญแก่คนนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ละหมาดหรือว่าไม่มีสิทธิ์ในการปศในวันพรุ่งนี้ดังนั้นพรุ่งนี้เราจะปศยังไงkita nak puasa lagu mana esok ni kita nak puasa lagu mana suruh kita malam ni makan sahur kita niat saja aku puasa esok hari boleh sunat Sa'ban kerana Allah Taala tanya kata kena bubuh nisfu ke tak nisfu pun boleh tak saya bubuh pun boleh sebab hari yo tu yo tetap atas hari tu dah tak ada tukar dah sebab kita puasa 4-15 deh saja aku puasa sehari sunat nisfu Sa'ban kerana Allah Taala atau saja aku puasa sehari sunat Sa'ban kerana Allah Taala dah qada kena qada dulu lepas tu sunat lek belakang kena qada dulu Kalau kita kodo ni, kita puasa siapa dengan kodo deh. Buka dah hari ni. Deh kalau buka tu ya jadi kita kena qada mula hak kita mari selama kena tak jadi bukan kata kena ganda jadi 2 hari pakai ni deh dosa kalau kita buka dengan tak ada masalah apa-apa sebab kita puasa wajib deh tapi kalau kita seaning tu takut mudarat diri pening kau demam kau kena makan ubat sakit kapok saat itu boleh buka tak ada masalah gapo deh Tuhan bukan duk payah basuh mudah ya deh sebab tu mana kita dengar gini hak mana kita dapat amal kita amal lah hak mana kita tak dapat amal lagi kita usaha supaya kita dapat amal dengan apa yang kita ngaji mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hidayah kepada kita insya-Allah deh dah selawat kita katuk majlis Allahumma shalli ala sayyidina dah